الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم. অনেক সময় লেগে গেছে। দু একটা পড়ে দিই অনেকটি আছে তো সময় লাগবে না। এই দেখো 10 জন বহুত সময় লেগে যাবে। হ্যাঁ শুধু হাদিসটা পড়ো, শুধু হাদিসটা পড়ো দেখেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن بزرة بن بزازة البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ آمر المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن بردزبة بن بزازة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فليد عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد قال حدثنا أحمد بن أسكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد رسول رسوله الكريم أما بعد حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن قضي عن أمارة بن عقاي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أسكب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمرة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا أحمد بن أسكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمرة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد قال حدثنا محمد بن مسكاب قال حدثنا محمد بن فزاد عن عمرة بن القعقاع عن أبي جوعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام হয়ে عليكم গেছে হয়ে গেছে ছাড়ো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হ্যাঁ থাক ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির আনফুসিনা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাবু কওলিল্লাহি তাআলা ওয়া নাযামু ওয়াজাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ ওয়া আন্না আমালা বানি আদামা কওলাহুম ইউজানু وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال قسط المزل المقصد وهو العادل وما القاسط وهو الجائر সম্মানিত উপস্থিতি আজ আমাদের সামনে আকাশের নিচে জমিনের বুকে সবথেকে উন্নত মান একটি কিতাব আল কোরআনুল মাজিদ তার তেলাওয়াত করা হলো 3টি সূরা তেলাওয়াত করা হলো এবং কিতাবুল্লাহর পরে সারা বিশ্বের মুহাদ্দিসিন কিরামের ইজমা মতে সবথেকে সহি হাদিস আল জামে সহিহ আল বুখারী তার একটা হাদিস পরিবেশন করা হলো। ভাই সকল, আমি আজকে দুটি কথা বলবো, প্রত্যেকের জন্য এটা শুভনীয় হবে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন কিতাব আরম্ভ করেছেন তো এটা বাব বলেছেন কাইফা কানা বাদউল ওহী ইলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আর এখানে শেষ করছেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম দিয়ে। বাবটা কি? তো প্রথম এই কিতাবটার ভিত্তি দিলেন, আরম্ভ করলেন ওহীর উপর দিয়ে এবং শেষ করছেন তিনি তারাজু কায়েম হবে তার একটা বাব দিয়ে। এর তাৎপর্যটা কি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে পরেই ইনশাআল্লাহ আমি উদ্দেশ্যে আগিয়ে আসবো। কাইফা কানা বাদুল ওহী ইলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এটা সর্বপ্রথম বাব বানছেন। তো এটা জানিয়ে রাখি, যত আমাদের পূর্বে যত নবী এসেছেন আমাদের নবী আলাইহিস সালামের আগে সমস্ত নবীর উপরে কিন্তু ওহী হয়েছে স্বপ্নের মাধ্যমে। যত নবী এসেছেন প্রথমে স্বপ্নের মাধ্যম দিয়ে ওহী হয়েছে, অর্থাৎ সত্য স্বপ্নটাই হলো একটা ওহী। এক নয় দুই নয়, যতগুলো পেগাম্বার এসেছেন এর পূর্বে সকলেরই কাছে এই বাণীটা এসেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। এবারে আল্লাহর নবী যখন নবুয়তি প্রাপ্ত হলেন তখন এবং তার কিছুদিন আগে থেকেই নবী বলছেন আতিনি রুইয়া সালিহাত, আমার কাছে সত্য স্বপ্নগুলো আসতো এবং সেটি পূর্ব দিকে যখন সুন্দরভাবে একটা ছাটা পড়ে যায় সেই মতো প্রথম নবীর কাছে এরকমভাবে ওয়াহী আসতো। তো এই দিক দিয়ে আমি যদি ওহীকে দেখতে যাই, প্রথমত দুইটি ওহীর ভাগ, একটা ওয়াহিয়ে মাতলু, এটা ওয়াহিয়ে গায়র মাতলু। ওয়াহিয়ে গায়র মাতলু হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অর্থ এবং নবীর ভাষা। নবী ওই অর্থটাকে ট্রান্সলেট করেছেন নিজের ভাষা দিয়ে, এটা গায়র মাতলু। এবং এটা দুই ভাবে বিভক্ত, এটা স্বপ্নযোগে আসতো আর এমনিতেই তবু আসতো। রাসূল কাছে যখন আসতেন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন অর্থটাই নিয়ে আসতেন, জাগরিত অবস্থায়ও এবং স্বপ্ন অবস্থায়ও নিয়ে আসতেন। আর একটা হলো ওয়াহিয়ে মাতলু, অর্থাৎ তেলাওয়াতকৃত শব্দ আল্লাহর, অর্থ আল্লাহর,
আর জিবরাইলের মাধ্যম দিয়ে নবীর কাছে আসতো। এবারে এটা যদি কেতাবি শাকলে হয় আর কেতাবের মাধ্যম দিয়ে আসে, তো যার উপরে আসবে তাকে রসুল বলা হয়। আর কেতাবি শাকলে যদি না আসে, স্বপ্নযোগে বা এমনি ভাবে আসে এবং রসুলও বটে, এবং রসুল হতে গেলেই নবী হবে। এটা বলার পর বলছি যে আল্লাহর নবী প্রথমে শুরু করলেন কাইফা কানা বাদুল ওয়াহি। তো প্রত্যেক মুহাদ্দিসে কেরাম কেউ কিতাবুল ওযু বলেন, আর কেউ কিতাবুল ঈমান নিয়ে আসেন, আর বিভিন্ন মুহাদ্দিস বিভিন্ন নিয়ে আসেন। তো ইনি কেন বাদুল ওয়াহি শুরু করলেন কেন? এই জন্য যে ওয়াহিদটা মানে কেতাব তাওহীদটা হলো নির্ভরশীল ওহির ওপরে। তাওহীদটা হলো নির্ভরশীল ওহির উপরে। যতক্ষণ ওহি না আসে ততক্ষণ তাওহীদ বোঝা যায় না। তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহর একত্ববাদ এর সূচনা হচ্ছে ওহি দিয়ে। তো কিতাবুত তাওহীদের আগে এটা নিয়েছেন, এই জন্য তাওহীদ দিয়ে উনি আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ওহি না হবে তাওহীদ ভালো মন্দ বোঝা যাবে না, কোনটা তাওহীদ আর কোনটা গায়র তাওহীদ, কোনটা শিরক কোনটা বিদআত, ততক্ষণ বোঝা যাবে না যতক্ষণ নবীর উপরে ওহীটা না আসে। তাই যেহেতু তাওহীদটা নির্ভরশীল ওহির উপরে, তাই উনি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করলেনটা কি কিতাব বাবু বদিল ওয়াহিয়ে। আল্লাহ নবীর প্রথম ভাবে কেমন ভাবে ওহিটা আসলো, এই একটা কথা। তাহলে ইসলামের ভিত্তি হলো তাওহীদের উপর দিয়েই, ইসলামের ভিত্তি হলো তাওহীদের উপর দিয়েই। তাওহীদ না হলে দুনিয়ার কাজ হতে গেলেও, দুনিয়ার সমস্ত কাজ যদি করা যায় আর তাতে তাওহীদ না পাওয়া যায়, সমস্ত কাজগুলো আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে। তো প্রথমে তাওহীদটা নির্ভরশীল কার উপরে? ওহির উপরে। তাই ওহি বললেন, তারপর কিতাবুত তাওহীদের সূচনায় উনি নিয়ে আসলেন যে এই তাওহীদটা একমাত্র কার উপরে নির্ভরশীল? ওহির উপরে। তাই প্রথম ওহিটা হয়েছে নাজিল, আর তাই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কাইফা কানা বাদুল ওয়াহি আরম্ভ করলেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবার চেষ্টা করছেন এটাও কিতাবুত তাওহীদ উপর দিয়েই শেষ করছেন। এর মানে হলো একটা মুসলমানের জীবন হলো ব্যবস্থা শুরু তাওহীদ দিয়ে, এবং শেষটাও তার তাওহীদ দিয়ে হবে। এর মধ্যে যত কিছু পাপ টাপ করুক এটা ক্ষমার যোগ্য। মৃত্যুর সময় যেন তাওহীদ উপরে মৃত্যুবরণ করে। যদি মৃত্যুর সময় তাওহীদ উপরে মৃত্যুবরণ না করে, তা হাজার গাড়ি ইবাদত করাও পর্যন্ত কোনো তার অব্যাহতি হবে না। তাই রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রাককালে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কাম পড়বে, তাওহীদ পড়বে, দেখাল জান্নাত চলে যাবে। এর অর্থ এটাই যে প্রথমটা যার তাওহীদ দিয়ে হলো, শেষটাও তার তাওহীদ দিয়ে হবে। মধ্যখানে যত কিছু পাপ টাপ কিছু করুক, আল্লাহ চাইতে গেলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন, হয়তো ক্ষমা চাইবে, কিছু চাইবে, কিছু হবে, কিন্তু শেষ কাজটাও তার কি হলো? তাওহীদের উপর দিয়ে তার শেষটা যে হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহকে ক্ষমা করে দেবেন। যেমন হাদিস আমরা পড়ে রেখেছি, মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখাল জান্নাহ, যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রাককালে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পড়ে জান্নাত চলে যাবে। তো এই জন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুত তাওহীদ শুরু করেছেন, এবং ওইখানে ওহির উপর ভিত্তি ওহি দিয়ে শুরু করেছেন, আর এবং কিতাব তাওহীদ দিয়ে শেষ করলেন। ওখানে কিতাবুত তাওহীদ নাই, কিন্তু কিতাব তাওহীদটা নির্ভরশীল ওহির উপরে, তাই ওহি দিয়ে শুরু করলেন আর এখানে শেষ করলেন। এবারে কথা হবে যে আমি তো আমলটা করলাম, আমলটা করার পরে আমার তো জীবনটা তো কাটলো, দুনিয়াটা তো এসেছি আমল করতে। আর দুনিয়া লিল আমাল, দুনিয়া আমলের জন্য। আর দুনিয়া ফিহাল আমাল লাইসা ফিহাল হিসাব, দুনিয়াতে এমন আছে যে আমলের দুনিয়া, এখানে হিসাব নাই। আমি কয় রিকাত ছাড়লাম, কত কাজ করলাম না করলাম, কেউ হিসাব নেওয়ার নাই। আছে কি? কেউ হিসাব নেওয়ার নাই। আমাকে কেউ বললো না কি যে তোমার নয় ছাপ ছুটলো কেন, এই কোনো ওই কোনো কথা নাই। যাকাত তুমি দিলে না কেন, কিছু নাই। ইসলামের কোনো কাজ করলাম না করলাম, হিসাব নেওয়ার কেউই নাই। কিন্তু কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাআলা হিসাব নেবেন। আমি তখন থেকে যা আমল করেছি শেষ পর্যন্ত যদি আমার আমলটা
লিল্লাহ ফিল্লাহ তৌহিদের উপরে হয়, সারা জীবন তৌহিদে কাটে এবং মরার সময়টাও তৌহিদে কাটে, তাইলে তো আমার কাল কিয়ামতের মাঠে আমার তারাজুর পাল্লায় ওজনটা হবে। আর যদি মৃত্যুর সময় যদি আমার তৌহিদের প্রতি মৃত্যুটা না হয়, তাইলে তো আমার অবস্থা কি হবে আল্লাহ জানে, আল্লাহ জানে। ভাইরা, তাইলে প্রথম কথা হলো ওইখানে কিতাবুত তাওহীদের মানে এটাও যে যদি আমরা তারপরে আপনারা পড়ে রেখেছেন যে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে। ওটা হাদিসের মানে হলো এই যে ইমানটা দিলের মধ্যেকার ব্যাপার, ইমানটা দিলের মধ্যেকার ব্যাপার, কারো দেখার নয়। আর আল্লাহ একটা জিনিস রেখেছে অন্তরে, এই অন্তরটা দেখার কারণ নয়। 5 মাইল 7 মাইল সমুদ্রের তলেকার খবর বলা যায়, কিন্তু এই 2 অঙ্গুল নিচে যে দিলটা আছে এর খবর কেউ বলতে পারবে না। এই খবরটা কেউ বলতে পারবে না, আল্লাহ ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না। আপনার স্ত্রী, আমার ভাই, আমার স্ত্রী সবসময় আমার পাশে থাকে, আমি তার মনের খবর বলতে পারবো না, আমার সে মনের খবর বলতে পারবে না। সারা বিশ্বের কোন ব্যক্তি বলবে, নবী পর্যন্ত জানেন না যে কার সিনার মধ্যে কি আছে। এই জন্য বলছি ইন্নাল আলিমু জাতির সুদূর, আল্লাহ সিনে ওয়ালি বাত কো ভি জানতা হ্যায়। মানুষের মধ্যে কি বিরাজ করে এই মনের কথাটা, তো কাল কিয়ামতের মাঠে মনকে মেপে আল্লাহ ওজন করবেন। আমার আপনার সকলের আমলটা কাল কিয়ামতের মাঠে মনের ওপর দিয়ে তার ভার হবে, তার মাপ হবে। মনের মধ্যে দুর্বলতা থাকে, যদি নিয়তের মধ্যে দুর্বলতা থাকে, এই জন্য রাসূলুল্লাহ বলছেন ইন্নী আখাফু আলা উম্মতি মা খাফু আলা ইশকাল আকবার শিরকিল আসগার। আমি উম্মতের বিরুদ্ধে ভয় করি, সব থেকে বেশি আমার ভয় হলো আর শিরকিল আসগার, ছোট শিরকটি বসে। সাহাবারা বললেন সরকি বল কি হুজুর? বলছে কি বলছে উঠেছে আর রিয়া ওয়াসমা, শিরকে জালি আর খাফি। শিরকে জালি অনেক প্রকাশ্য শিরক বাঁচা যায়, কিন্তু শিরকে খাফির থেকে সব থেকে ভয়াবহ কিছু নাই। নবী বলছেন ইন্নী আখাফু মা আখবালা উম্মতি। আর শিরকাল আসগার, সব চাইতে বেশি আমি ভয় করি আমার উম্মতের শিরকে আসগার থেকে, কারণ আমার উম্মত শিরকে আসগার করবে। আর শিরকে আসগারের মধ্যে সব থেকে বড় ভয়াবহ আল রিয়া। আর রিয়া, আল্লাহ সকলকে বাঁচাই। বুঝতে পারলে আমাদের মতো বড় বড় আলেমের মধ্যে রিয়া থেকে যাই, বড় বড় হাজির মধ্যে রিয়া থেকে যাই, বড় বড় দানকারীর মধ্যে রিয়াকারী থেকে যাই। তো এই রিয়াকারী খুব তো বড় ভয়াবহ। যে শিরক আছে সে আকবার, বুতের পূজা আমরা করি না, কারো জায়গা মাথা নত করি না, আর কিছু করি না, শিরকে আসগার থেকে বাঁচতে থাকতে পারি না। অর্থাৎ রিয়া, লোক দেখানো, লোক দেখানো আমল করা, লোক দেখানো আমল, লোক দেখানো আলিম, লোক দেখানো বক্তব্য, লোক দেখানো রাজত্ব, লোক দেখানো সবকিছু কাজ, এটাই সব থেকে রিয়া বলা হয়েছে, একে শিরকে আসগার বলা হয়েছে। তাই বলছেন সব থেকে আমার উম্মতের বেশি বড় ভয়, যে আমি সব থেকে ভয় করি আমার উম্মতের কাছ থেকে রিয়া, মানে রিয়া উৎসবা শোনার জন্য, রিয়ার জন্য। এই জন্য মুখার রহমাতুল্লাহ আলাই এটা আপনারা সবাই পড়ে রেখেছেন, ইয়াতি আলা নাসে জামানুন তুআল্লামু লিগাইরিদ দ্বীন। একটা যুগ এমন চলে আসবে যেই যুগের মধ্যে এই দ্বীনের বিদ্যা হাসিল করার, এই জন্য বিদ্যা হবে, এই জন্য অর্জন করা হবে, হাদিস কোরআনের বিদ্যাকে এই জন্য অর্জন করা হবে দুনিয়া তালাবের জন্য। তুআল্লামু লিগাইরিদ দ্বীন, এটা গায়ের দিনের জন্য, এটা নয় গায়ের দিনের জন্য, এটা বিদ্যা নয়, দিন হাসিল করার জন্য বিদ্যাটা। কিন্তু একটা যুগ এমন চলে আসবে তুআল্লামু লিগাইরিদ দ্বীন, যিনি শিক্ষা দিবেন তিনার খেয়ালে, আর যে শিক্ষা দিবেন তারও খেয়াল হবে এই যে আমি এই বিদ্যা পড়ে দুনিয়ার কিছু লাভ করব, আমি কিছু করবো, ওই টাকা ব্যয় করা হবে। আমাকে আল্লাহ যেন বাঁচায়। আজকে 90% আলিম আর তালবার মধ্যে এটাই খেয়াল যে আমি গেলে পড়ে নিয়ে চাকরি বাকরি করে খাবো, আছে না? বলছে দুনিয়া হবে দিনও হবে, দুনিয়া হবে দিনও হবে। আজকে দেখুন এই হাদিস কোরআন পড়ার উদ্দেশ্য তারই হলে এই যে আমি চাকরি বাকরি করে আমার খাওয়া হবে আর দিনও হবে। কখনো সম্ভব নয়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কে বললো যে হুজুর আমি এমন কাজ করব যাতে আমার দুনিয়া হাসিল হবে আর দিনও হবে। রাসূলুল্লাহ বলছেন লা ইল্লা কাতাব, যেই ব্যক্তি, যেটা গাছ আছে কাঁটাওয়ালা গাছ, কাঁটাওয়ালা গাছের কাছে কিছু ফুল আছে, যদি ফুলটা পারতে যাওয়া যায় তাইলে ফুলটা তো কমই আসবে, শুধু কাঁটাই নিতে হবে। ওদের কাঁটা লেগে আছে তো কাঁটাই তো নিতে হবে।
কাঁটার গাছের কাছে আবার ফের ফুল পাওয়া যায় নাকি? একটাই তো হবে, হয়তো ফুল নিতে গেলে অন্য জায়গায় যেতে হবে আর কাঁটা এখানে আসতে হবে। রসুল পাক সুন্দরভাবে বুঝিয়ে গেছেন। অতএব আমি যে ভাববো যে এই নিয়ে দুনিয়া হাসিল করব আর দিনের খিদমত করব, অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ বলছেন ইয়াতি আল্লাহ জামানুন তুআলামুল গায়রিদ দিন, দিনটাকে এই দিনের বিদ্যাকে অন্য উদ্দেশ্যে শেখানো হবে। নয়, সমাজকে সুধার করার জন্য নয়, নিজে আমল করো তার জন্য নয়, পরিবার ঠিক করো তার জন্য নয়, সমাজ ঠিক করো তার জন্য নয়, সমাজ কোথায় চলে তার উদ্দেশ্য হবে না, একমাত্র গায়ের দিনকে তালিম দেওয়া হবে। খুব ভয় লাগে ভাই। এই জন্য ইমাম বুখারী বলেছেন যে বড় বড় লোকেরা কাল কিয়ামতের মাঠে যখন আমাদের মতো আলেমগালাকে, আমারই ধরেলেন আমলগালাকে, যখন আলেমকে ডাকা হবে আর বলা হবে আমার জীবনের সমস্ত আমলটা এক পালে দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ তো বলতে পারছেন তোর মনের কাটা কোথায় ছিল, তুই কি শিখে দিয়েছিস। যদি আমার আল্লাহ আমাকে বাঁচাই, সকলকে বাঁচাই, যেন মনের মধ্যে কোনো আলেমের যেন রেয়াকারি না থাকে। যদি আমাদের রেয়াকারি থেকে থাকে যে যত আমল করেছি, দুনিয়ার কাজ যত করেছি আর যত ইবাদত করি, সমস্ত একটাও ফালা নকরা ওই আমার কিয়ামত ওয়াজনা হবে কি, তার জন্য কোনো ওজনই হবে না। তো ভাই আমি বলতে চাচ্ছি, এই যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম বাবটা বেরেছেন, জানেন একটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করব। আল্লাহ কত বড় মহান জানেন? আল্লাহ মনের খবর বলতে পারেন, জানেন আল্লাহ কত মহান? আপনার যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আজান দিচ্ছেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, বলেন তো অতটা কি বলেন তো? আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। 5 ওয়াক্ত আমরা চিনি আল্লাহ কি মহান। ওইখানে দেখতে হবে আল্লাহু আকবার মিন কুল্লি শাই, আকবর রাইসিন তাবজিল সেগা, ওটা ইস্তেমাল হয় মিলের সাথে আল্লাহু আকবার মিন কুল্লি শাই। যত সৃষ্টি আছে, যত চিজ আছে, সমস্ত চাইতে আল্লাহ বড়। আল্লাহ কত বড় বলবেন? আপনি 5 ওয়াক্ত মুয়াজ্জিনরা আল্লাহু আকবার বলছেন, আল্লাহ বড়। এর মানে হলো, এর মানে এটাও যে কাজ আপনি করছেন, কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেন, কাজ থেকে বড় আল্লাহর ডাকটা, তা তো মসজিদে যাও। এটাও যেমন অর্থ, এটাও তেমন অর্থ যে আল্লাহর দুনিয়া, আল্লাহ অত্যন্ত মহান, অত্যন্ত মহান, অত্যন্ত মহান। কেমন মহান একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের দিই। এই যে প্রাণী আছে দেখবেন, গন্ডার ফন্ডার গলা দেখবেন কত ওজনের হয়, হাতি কত ওজন হয়, কিন্তু এর চাইতে যেটা আপনার মানে জলচর প্রাণী তার ওজনটা বেশি। এক একটা তিমির মাছ, এক একটা তিমির মাছের ওজন 100 টন পর্যন্ত হয়। বরং তাতে লেখা আছে এক নয়, প্রায় 200 টন পর্যন্ত এক একটা তিমির মাছের হয়। তাইলে এই যে ভূচর যত প্রাণী আছে, এর সাথে হাজার হাজার গুণে বড় যেটা জলচর প্রাণী। বলা হয়েছে ওটা মাছ যে হয়, তিমির মাছটা, ওর ডিম হয় না, বাচ্চা দেয়। তো যেদিন প্রথম বাচ্চাটা আবার হয়, তো 72 কেজির বাচ্চা একটা হয়। এবং এই বাচ্চাগুলা একটা হয় না, যেমন ডিম একটা হয় না, একটা বাচ্চা হয় না, অনেকগুলাই বাচ্চা হয়, প্রত্যেকটার ওজন এরকম করে হয়। তো এই তিমির মাছের একবার খাবার লাগে, একবার দিতে গেলে কত খাবার লাগে? 1 কেজি 2 কেজি নয়, 3 কেজি নয়, 4 কেজি নয়, 5 কেজি নয়, 10 কেজি নয়, একবার মুখটা ফাঁকা করতে গেলে 40 মণ চিংড়ি মাছ খাইব। কত লক্ষ লক্ষ মৎস্যাদি আছে আপনার পানির মধ্যে, আল্লাহ তাদের আহার জোগাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ মানুষের আহার জোগাতে পারে না বলে তো একের উপরে দুটো আর নাই রেখেও। যাক, বিষয়টা ওটাই নয় আমার। আমি মানে ভূচরের প্রাণী যেগুলো ছেড়ে দিলাম, জলচর ছেড়ে দিলাম। আপনি একটা ফেরেশতার কথা নেন, একটা ফেরেশতার কত বড় হবে? হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের কথা বলি আপনাকে। লাউসাত মিয়াতে জানাহিন, লাউসাত মিয়াতে জানাহিন। হযরত জিবরাইলের ডানা একটা নয়, দুইটা নয়, তিনটা নেই, 600 খানা পর আছে, ডানা আছে হযরত জিবরাইলের। তো এই জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফাতর ওয়াহির পরে যখন এসেছিলেন, প্রায় 2.5 বছর পর জিবরাইল এসেছিলেন। আর নবী জিবরাইলের জন্য পাগল হয়ে গেছিলেন, কোথায় যাব কোথায় যাব কোথায় যাব। একদিন যাচ্ছেন যদি, তো আসছে যদি, তো সাদ্দাল উফুক, বুখারী শরীফের হাদিস, যে জিবরাইল সালাম এসেছেন এত বড় সূরাত নিয়ে, 600 খান ডানা মিলে দিয়ে এসেছে। সাদ্দাল উফুক, যতক্ষণ যেখানে সূর্য তলু হয় একদম সম্পূর্ণ ঘিরে নিয়েছিল একদম।
অন্য রাত পাওয়া যায় এরকম ভাবে দুটা পা না রেখে দিয়ে প্রতিকূলে পা দিলেন জিবরাইল, যেখানে একটা সূর্য উঠে আর ডুবে ওই জায়গাতে দুইটা পা রেখেছেন আর পরকে এরকম ভাবে ডানাকে মিলে দিয়েছেন। তাহলে ইনি কত বড় মানুষ, কত বড় আল্লাহর সৃষ্টি। একটা হাতি আল্লাহর সৃষ্টি, তার চাইতে কোটি গুণে বেশি বড় হলো একটা তিমির মাছ, এবং তিমির মাছ চাইতে কোটি গুণে বড় হলো হযরত জিবরাইল। এবার একটা কথা বলে দিই, আপনি জেলাউল উয়ুন একটা বই পড়ুন, তাফসিরের আপনি বই পড়ে জেলাউল উয়ুন নামটা বলে দিলাম। জেলাউল উয়ুন একটা তাফসিরের বই আছে। তো হামালাতে আরশ যে গেলা ফেরেশতা আল্লাহর আরশ উঠি আছে, সেই ফেরেশতা গেলা কত বড় এটা বলছি না মুফাসসির। তাহলে এই চোখের কোণ থেকে এই চোখের কোণ পর্যন্ত যদি একটা ঘোড়া দৌড়াতে 3 মাস যেতে লাগবে, তাহলে জিবরাইল থেকে উনি কত বড়। একটা ফেরেশতা যদি এই চোখের কোণ থেকে এই চোখে যায়, তাই তার সে কত বড় তুমি হতে পারে। জিবরাইল থেকে হাজার হাজার গুণে বড় ওই ফেরেশতারা, যেই ফেরেশতারা আল্লাহর আরশ কাঁধে উঠে আছেন, হামালাতুল আরশ। এবার আল্লাহর কাছে যাই আমি, এতগুলা বুঝালাম। প্রাণীর মধ্যে যেটা ভূচর প্রাণী, তার মধ্যে হাতিকে বড় বললাম বা আর কিছু বললাম, তার চাইতে কোটি গুণে বড় হলো তিমির মাছগুলা, তার চাইতে কোটি গুণে বড় হলো হযরত জিবরাইল, আর জিবরাইল চাইতেও বড় হামালাতে আরশ, যেগুলা আল্লাহর আরশ উঠে আছেন কাঁধে, তাদের দেহটা তার থেকে বড়। আল্লাহ কত বড়। বুখারী শরীফের হাদিস, আল মালা আল খালায়েকুল ইসবাইন আল আরজিলার আসবাইন ওয়াল। আল্লাহর নবী বলছেন একদিন বসে আছেন আর আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বর্ণনা করছে। যেমন কুল হু আল্লাহ সূরা পড়লেন আপনারা, এক্ষুনি পড়া হলো সূরা ইখলাস। এর সূরা ইখলাসের তরজমাটা এখানে বলছি। আল্লাহ তিনি এক, তিনি বেনিয়াজ, অর্থাৎ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি জন্ম নেননি, কাউকে জন্ম দেননি, তার মতো সমকক্ষ কেউ নয়, মানে কুফুয়ান আহাদ, তার সমতুল্য কেউ নয়। এক্ষুনি শুনলেন আপনারা, তার সমতুল্য কেউ নয়, মানে কোনো প্রাণী নাই তার সমতুল্য। এবার বলেছি আপনাকে, আমার নবী বসে আছেন, ইহুদের একটা বড় আলেম এসে আল্লাহ তাআলার সিফাত বর্ণনা করতে করতে বলছে, হে নবী, আমি তাওরাতে পড়ে রেখেছি আল্লাহ তাআলা ইয়াজাওয়ালা আল আরাজিন আল আসবাইন, আল্লাহ তাআলা এক আঙ্গুলের 7টা জমি নিয়ে নেবেন, এক আঙ্গুলের 7টা আসমান নিয়ে নেবেন, এক আঙ্গুলের সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে নেবেন, এক আঙ্গুলের সমস্ত গাছপালা নিয়ে নেবেন, আর সমস্তকে নিয়ে এরকম মুষ্টি বেঁধে নেবেন। বলছে আলাল মুলকুল ইয়াউম ফাযাহিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আল্লাহ নবী হেসে পড়লেন যে কেন, যে আমি যেটা বলছি সেটা ইহুদও বলছে যে আমার কথা সার্টিফাই করছে। তাহলে আল্লাহ কত বড় মহান। 7 খণ্ড আসমান জমিনকে এক আঙ্গুলে নেবেন তো আঙ্গুল ভরবে না, 7 খণ্ড জমিনকে এক আঙ্গুলে আঙ্গুল ভরবে না। সমস্ত সারা সৃষ্টি যত মারা গেছে আর আছে, আপনি সৃষ্টি গণেন তো, কত সৃষ্টি গুনবেন? শুধু মানুষ গুনেন তো আপনি মানুষ গুনতে পারবেন না। এত মানুষ হবে, যেমন 100 লাখে 1 কোটি হয়, 100 কোটিতে 1 আরব হয়, 100 আরবে 1 খারাপ হয়, 100 খারাপে 1 সাং হয়, 1 সঙ্গে মহাসাং হয়, 100 মহাসাঙ্গে 1 পদ্ম হয়, 100 পদ্মে পদ্মাদি পদ্ম হয়। আপনার অঙ্গ ফেল হয়ে যাবে, এত সৃষ্টি আল্লাহ করেছে। সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা এক আঙ্গুলে নিয়ে দিবেন। ভাইরা আমার, আমরা তাই বলছি, আল্লাহর সম্মান তোমরা করতে পারো না, আল্লাহ যেমন সম্মানের পাত্র তা তোমরা করো না। আল্লাহ তাআলা সমস্ত আসমানকে ডানাতে নিয়ে নেবেন আর এরকম পেঁচিয়ে নেবেন আর বলবেন আইলাল মুলুকুল ইয়াউম। আজকে কোথায় ভারতবর্ষের বাদশা, সারা বিশ্বের রাজবরা কোথায়, যারা জুলুম অত্যাচার তোমরা করেছিলেন? তো ভাই, এত বড় মহান আল্লাহ। এই জন্য আমরা নামাজের সময় বলি আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সবচাইতে মহান, সবচাইতে মহান, সবচাইতে মহান। সেই আল্লাহর মহানত্বকে পেতে গেলে মন খান দিতে হবে। এত বড় মহানকে পাওয়া সম্ভব নয়, এত বড় মহানকে পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র মন দিয়ে যদি পাওয়া যায়, তাহলে মন দিয়ে পাওয়া যাবে। মনটা যদি আমি খুলুস করে আল্লাহর জন্য কাজ করি, আল্লাহকে পেয়ে যাবে। আর আকাশ থেকে জমিন ভর্তি সমস্ত যদি আমি নেকি করে চলে যাই আর আল্লাহর জন্য না করি, আমরা রিয়া করি, আমার নাম হবে, এই হবে, তা আল্লাহকে আর পাওয়া যাবে না। আল্লাহ অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে যান আর অল্পতে আল্লাহ নারাজ হয়ে যান। আমরা সকলেই বলবো যে আমরা যেন এই দিনের খিদমতটা বুঝতে পারলেন, লেওয়াজিল্লা বলি
আল্লাহর জন্য করি। আমি আছি, আজকে চলে যাব, যেন আমার এই মার্সার বিরুদ্ধে না করি। আজকে কমিটির বিরুদ্ধে করব না। লোককেও অন্যায় করতে গেলে মার্সার চাপ দিয়ে দিই। ভাইরা সকল, আমার অনেক ভাই আছে, আমার বাবাজি আছে, ব্যক্তির উপরে রাগ করাতে পারে, মার্সাকে টানাও দেয় না, বন্ধ করে দেয়। আমি বলবো ভাই, আপনি কি চাচ্ছেন যে আপনি যতদিন ছিলেন তো আপনি দিলেন, আপনার মনের রাগের জন্য আপনি খিদমত করছিলেন কি? এটা কি শিরক নয়? এটা কি রিয়া নয়? যে যতদিন আপনি এইখানে ছিলেন, আপনি কোনো ব্যক্তি কেউ বা কি বললো, তখন লোক ব্যক্তির উপর রাগ করে আপনি বাদ দিয়ে দিলেন, মার্চা দিব না কিছু, একে ছেড়ে দিলাম, দিয়ে দান ফান সব বন্ধ করে দিয়ে আমি চলে গেলাম। খেয়াল করবেন, আমরা সবাই খেয়াল করি, যদি আপনি ওই ব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন, যদি যখন আপনি পদে ছিলেন আর তারপর দিচ্ছিলেন আপনি, তো ভাবতে আপনি পদের জন্য দিয়েছেন, মার্চার জন্য দেননি। আপনি এর আগে ছিলেন, খিদমত করেছেন, ছিলেন, তারপর খিদমত করছিলেন, এখন চলে গেলেন রাব দিব না, তাহলে লোকটাকে আল্লাহকে রাজি করার জন্য নন। যদি আমাদের মধ্যে এই থাকে রাজি করার, প্রতিষ্ঠান আমার, দিন আমার, শরীয়ত আমার, নামাজ পড়ো আমার জন্য, দান করবো আমার জন্য, হজ করো আমার জন্য, সাদকা করবো আমার জন্য, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মনের জন্য করে, তো ফাকাত সে রিয়াকারি করলো। বুঝতে পারলেন ভাইরা আমার? এই জন্য রহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম বাবটা বেড়েছেন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, নিয়তের বাপ নিয়ে এসেছেন। যে পড়ানে ওয়ালা, যারা দার্স নিবা বুখারীর এবং যারা দার্স নিবা, তোমাদের ইমানটা যে মনটা ঠিক থাকে, যে আমি পড়ছি এই উদ্দেশ্যে, যে আমি এই হাদিস কোরআন পড়ে নিজে আমল করব, পরিবার ঠিক করব, গ্রামকে ঠিক করব, কোনো অর্থের লোভ নাই। কিন্তু আল্লাহ পেটটা দিয়েছে, পেটটা আল্লাহ যখন একটা মাছকে দিতে পারে, আল্লাহ 1 সেকেন্ডের মধ্যে একটা মাছকে 40 মণ চিংড়ি একবারে দিতে পারেন, আর কোটি কোটি মাছকে দিতে পারেন। আমার তো সামান্য 1 ছটাক দিয়ে আমার পেট ভরে যায়, আমাকে আল্লাহ দিবে না? এই আমাদের মধ্যে কি আল্লাহর ভরসা নেই? ভরসা কি নাই? আপনি বলেন, আমাদের ভরসা উঠে গেল, তার জন্য আমাদের বিবরকত হলো। বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা, লম্বা করছি না, হাদিসটা এখানে আছে, তাই সেখানে বলছে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ অতি পবিত্র, আল্লাহ অতি পবিত্র, আল্লাহ অতি পবিত্র, মানে আল্লাহ খুবই পবিত্র, আল্লাহ খুবই পবিত্র। আল্লাহর পবিত্রতার সাথে আল্লাহ তারিফ করি এবং আল্লাহর পবিত্রতার সাথে মহানত্ব বর্ণনা করি। আজিম মানে মহান, আজিম মানে মহান। আমি এই জন্য বললাম, একটা শব্দ হচ্ছে আজিম। আল্লাহ এত মহান, এত মহান, যার মহানত্বের শেষ নাই, যার মহানত্বের শেষ নাই, তার বাড়াইত্বর শেষ নাই। ভাইরা, ওই এখানে আজিম শব্দটা আছে, তার জন্য কথা বললাম, আল্লাহ এত মহান। তাই আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব ভাই, যে এই দাসটা যেন গোটা বছর যেন আমাদের একটা খোরাক হয়ে যায়। সাপ্তাহিক একটা ওয়াজ হয়, সাপ্তাহের খোরাক হয়। আজকে আমরা শিরক বেদাত থেকে বেঁচে থাকতে পারি, আমরা যেন আল্লাহর জন্য কাজটা করি। এই জন্য একটা ডোজ দেওয়া হলো, যে এই ডোজটাকে নিয়ে, এই ওষুধটাকে নিয়ে আমরা গোটা বছর যেন এটা অবস্থা ব্যবহার করতে পারি, যে আমরা আজ অন্ধকার থেকে যা করেছি, আমরা কোনো ব্যক্তির উপরে সেবা করলো, তাহলে আমি চানা বন্ধ করে দিব, আমার হয়তো আমি চানা বন্ধ করে মার টাকা দিব না, তো মুশকিল হয়ে গেল। তাই না? আপনি যা করেছেন সব তো বরবাদ হয়ে গেল, আপনার সব বরবাদ হয়ে গেল। হাদিস সত্য, কোরআন সত্য, রসুল সত্য, তাই কথাগুলো বলা হচ্ছে যে রিয়াকারীরা খুব বড় পাপ। উম্মতে মুহাম্মাদের মধ্যে রিয়াকারী থাকবে। ভাই আর লম্বা করছি না আমি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আপনাদের সম্মুখে এইগুলা আপনার ইসলামিক সৈনিক তৈরি করেছেন। এটা আল্লাহ লক্ষ শুকরিয়া যে আপনার শ্রীমন্তপুর এলাকার মধ্যে দুইটা বড় প্রতিষ্ঠান আল্লাহ করে দিয়েছেন। আল্লাহ কোন বড় বড় জ্ঞানীরা, কোন ইমানদার লোকেরা ভিত্তি দিয়েছিল, যাদের নিয়তের বরকত ছিল আর যাদের আমল ভালো ছিল, তার জন্য আল্লাহ গ্রহণ করেছে। আমার আপনার নয়, তাদের আল্লাহ মনকে গ্রহণ করেছে বলে একটা প্রতিষ্ঠান দিয়ে দিয়েছে। এটা এরকম বালুচরের মধ্যে এত বড় দুইটা প্রতিষ্ঠান হয়ে আল্লাহকে গ্রহণ করেছে। তো এখানে আল্লাহ করেছে শুকরিয়া, বিশেষ করে সীমন্তপুর লোকের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আমাদের বুকে এই প্রতিষ্ঠান আছে, 16 জন ফারেক করছি আমরা, আল্লাহর জন্য এদের নিয়তকে পরিষ্কার করলাম, আমিন। এরাকে আলেম বা আমেল তৈরি করলাম, আমিন। এরাকে যেন ঠিকভাবে আল্লাহ দার্স তাদরিসের খিদমত দিতে ক্ষমতা প্রদান করে এবং এরাকে আল্লাহ সমাজের খাদেম করে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, আমি বলতে চাচ্ছি এইখানে যে এই 16টা ছেলে আছে, এর যে একটা মোটা খরচা আছে। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। এটা তো এর আগে বুঝতে পারলেন, রসুল পাক বলেছেন
তুমি কাপড় পরা লোকগুলাকে, যারা এই লোকগুলা তোমার ইবাদত করো আল্লাহ, তারা যত নেকি করবে তারা তুমি একটা অংশ পাবা। আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবা জীবন শ্রেণের মৌলভী লিয়াকাত হোসেন, আলহামদুলিল্লাহ আমার সালামধন্য বাবা জীবন মৌলভী লিয়াকাত এখানকার ফারাগাত ছেলে, মাতা পিতার জন্য 1000 দিয়েছে আল্লাহ। আর আমার সাইদুর রহমান ইনোয়ার ছাত্র, উনি দিলে 500 টাকা। আফজাল 1000, মাশাআল্লাহ আফজাল 2000 বাকি, 2000 বাকি। আলহামদুলিল্লাহ আমার আফজাল 2000 বাকি, মাশাআল্লাহ 500 নগদ। 500 নগদ। তো যাই হোক, এখানে এক একটা সেট লাগবে, তো সেটের দাম তো আমি ধরছি 3000 ধরছি আমি, তো 348,000। তো আমি বলছি এই সমাজটাকে যে আপনারা মেহেরবানি এলাকা পরিয়ে দেবো, আর এদের কাছ থেকে আমরা দোয়া নেব। আমি 16টা ছেলে আছে, যদি না এক একটা সেট যদি দিতে পারেন খুব ভালো। অনেকটা লোক আছেন, আর কেউ পাগড়ি দিবেন, কেউ লাঠি দিবেন, আর কিছু দিবেন। আমি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাই কাবাতুল্লাহ মারা গেছে, তার পক্ষে 3000। আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাই কাবাতুল্লাহ মারা গেছে, আল্লাহ তুই রেহমত করো, তার পক্ষে 3000। আলহামদুলিল্লাহ মিজানুর রহমান এই 500 দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আর একজন দিয়েছে 1000। তো আমার ভাই কাবাতুল্লাহ একটা ছেলের সেট দিয়ে দিল আলহামদুলিল্লাহ 3000। মুয়াজ্জিন আমার বাবা জীবন 1000 দিয়েছেন মাশাআল্লাহ। আমি তো ভাবছি আমার মুয়াজ্জিন বাবাজি একটা সেট দিবেন, 1000 তো দিয়ে দিয়েছেন, একটা সেট দিবেন বাবু 3000। আলহামদুলিল্লাহ আমার মুয়াজ্জিন বাবা জীবন জামা, হ্যাঁ বললাম তো সেট আলহামদুলিল্লাহ 1000 দিয়েছে, 2000 আলহামদুলিল্লাহ। তো 3টা সেট আলহামদুলিল্লাহ। আমার আবুল কালাম আজাদ ইনি একটা সেট 1000 দিলেন নাকি? আলহামদুলিল্লাহ 2000 লেখেন, আবুল লেখেন আপনি? আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে 4টা সেট হয়ে গেল। আমার এই নানাজান 1 সেট আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার রাবি বাবা জীবন উনি পাশে আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। একটা ছোট ছেলে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার অর্থ জামিয়ার ক্যাশিয়ার সাহেব বহু খিদমতকে সামনে বলা উচিত নয়, আল্লাহ ওনাকে সমর হাত গ্রহণ করুক, সমস্ত খিদমত উনি একটা সেট আলহামদুলিল্লাহ। 6টা সেট হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে 300 টাকা 7টা দিকে দিয়ে দেবো, 500 টাকা 300 টাকা 7টা দিকে দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। মাস্টার ভাই লেখেন, এই হাই সাহেবের 300 টাকা বাকি রাখেন আলহামদুলিল্লাহ। 300 টাকা বাকি 500 আলহামদুলিল্লাহ। তাইলে আর আমার এই রাতে আমাকে বলে গেছে আমার ভাই আইজুর রহমান পড়োশি, উনি একটা সেট দিবেন 3000 লেখেন। আইজুর রহমান 3000, 7টাই হ্যাঁ লিখছে আলহামদুলিল্লাহ। তো 7 জন হয়ে গেছে, তাইলে আর 9 জন আছে নাকি? কয়জন? 9 জন আলহামদুলিল্লাহ। আর দেন তো বাবু, অনেক কেউ আছেন, দেন আল্লাহর রাস্তায় দেন। এরাই তো বড়, এরা মাশাআল্লাহ। আমার উমার ফারুক 500 টাকা দিয়েছে মাতা পিতার জন্য, আল্লাহ তুমি দান মঞ্জুর করো আলহামদুলিল্লাহ। অনেক ভাই এখন আছেন, দেন সবাই দেন। যদি আপনাদের ভারী হয়ে যায় তাহলে হাফ করে দেন, যে আমরা একটা পাঞ্জাবি দাম দেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার আজিজাম মৌলানা আব্দুল মজিদ সাহেব হাফেজাউল্লাহ, উনি আমার অত্যন্ত চিরবনের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন, এখন আছেন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। নারে তাকবীর আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাই তাফাজ্জুল সাহেব 4000, 1000 দিয়েছেন, আর 3000 বাকি আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাইজানের আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার জাহিদুল ইসলাম দিয়ে 5 দেখেন 8 জন হয়ে গেছে, একটু বেশি হয়ে গেল, আর মাত্র 8 জন আলহামদুলিল্লাহ। দেন তো ভাই 8 জন দেন, কেউ যদি না পারে গোটায় না পারেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার বাবা জীবন আব্দুর রশিদ সাহেব শ্বশুর, এদিকে শুনেন, আজ একটু কানে কম শুনছি আলহামদুলিল্লাহ। উনি খুব ভালো দাতা, খুব দেন আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক আসেন মাশাআল্লাহ। একজন দিয়েছে আরো 100 আল্লাহ তুমি 100 এক করে বলে মঞ্জুর আল্লাহ বারিক ফি তুমি সালাম মারাদিন দুনিয়াহু। একজনের ফুল দেবো যেন কাপড়টা যেন ভালো হয়। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। দেখেন মিস্ত্রি শরীফ একটা ভালো সেট আলহামদুলিল্লাহ। 9 জন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। নারায়ে তাকবীর আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা তো লেখে দেবো, আরো লেখে দাও। আচ্ছা
আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে 10টা হয়ে গেল না? 10টা হয়ে গেছে, আর মাত্র 6টা। এখন কে খাদ্য দিল? এখন আমি বলছি খাবারটা একটু থামে যাও। 7টায়, হ্যাঁ 7টা হয়েছে। হ্যাঁ, কি শুরু করতে এখন কেউ লোকারা দিবা? আচ্ছা ভাইরা, একটু মেহরবানি করে আসেন, আমাদের অবস্থাটা ওরকম সবাই দিয়ে যান। আমরা তো খাবার দেবো ইনশাআল্লাহ, খাবার কিছু দেরি আছে। মাশা আল্লাহ। ভাই ইসাক সাহেব 500 দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ বারিক মতো আমি স্যার আমি যাবো। আচ্ছা, একটা সেট 1000 আলহামদুলিল্লাহ। সানাউল্লাহ 1000 টাকা। মাশা আল্লাহ। সানাউল্লাহ বাবা জীবন 1000। নুরুল ইসলাম 200। মাশা আল্লাহ। আমার 500 খাওয়া দিয়ে দিলে। মাশা আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশা আল্লাহ। আমার দুলহরের ইয়াসিন সাহেব 100 আলহামদুলিল্লাহ। মাশা, নামটা তো কি বলেন? মাশা, মানির রহমান 100 আমরা 3000 টাকা। মানির ইসলাম 1000 আলহামদুলিল্লাহ। আমার আব্দুল কাদের 100 আলহামদুলিল্লাহ। মোহাম্মদ ইসরাইল হাজি সাহেব 500 আলহামদুলিল্লাহ। আমার আব্দুল কাদের, আচ্ছা মাশা আল্লাহ। আমার আব্দুল কাদের 100 আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ আচ্ছা মাশা আল্লাহ। আমার আজাদ সাহেব আল্লাহ 500 দিয়ে আল্লাহ তুই দান মঞ্জুর করলাম। আমিন আমিন। হ্যাঁ, কি করবো? পরামর্শ নিবে না, হঠাৎ করে দিয়ে দেবে, এলে নিয়ে বলে নাকি? মনিরুল নগদ দিলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম নগদ দে। ওখানে বাকি হয়ে গেছে। আচ্ছা ভাই আসেন, যারা আছেন যেটা পারেন দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি চেয়েছি যে এই ছেলেটির 3টা লাড়ি লেখেন। আমার ভাই মানুষ 3টা লাড়ি আলহামদুলিল্লাহ লেখেন। 16 টাকা একটু গল্প করছেন দেখেন। ওই হাবিবুর রহমান কাপড়া 16 টাকা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ আচ্ছা, মেম্বার সাহেব 200 আলহামদুলিল্লাহ। মেম্বার সাহেব 200 আলহামদুলিল্লাহ। যে যা পারেন দেন। আসেন আসেন। হ্যাঁ চলিয়ে যাও আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ জি আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা থামো, তোমরা থামো, দোয়া পড়ে যাবে। মাশা আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। দেন ভাই, যে যা পারেন দেন। তবে ভুলে আনা খাটাতে খাই দেন। ছিল লোকটি কেউ খাওয়ার বাসা দেয়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। তার কি আচ্ছা তো ঠিকই হবে, উঠে দেন। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ মাশা আব্দুল সালাম 100 আলহামদুলিল্লাহ। এখন আর যখন চলে খাবার দিয়ে দেখ ছেলে পেলেকে খাবার দিয়ে বলেন। হ্যাঁ আচ্ছা আসেন ভাই, যারা অনেক ভাইরা আছেন, কেউ লাঠি দেন, কেউ পাগড়ি দেন। আমার ভাই মানুষ একদম। হ্যাঁ দেখেন, মফিজুদ্দিন বৃন্দাবাড়ি 500 টাকা দেখেন। মফিজুদ্দিন বৃন্দাবাড়ি 500 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ও হাই সার্ভিসে নাকি? আলহামদুলিল্লাহ, একজন ভাই দিয়েছে। হ্যাঁ বসেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। একজন দিয়েছে 200 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। 200 করে বলবেন। আলহামদুলিল্লাহ
আলহামদুলিল্লাহ। এই 10টা তো সেট হয়ে গেছে, 10টা হয়ে গেছে, আর 5টা সেট হলে ভালো হতো। 10টা হয়ে গেছে, আর 6টা মাত্র। একটু ভাগ করে নেন না কেউ, এটাকে পাঞ্জাবি থেকে পায়জামা দেন, দেন 6টা পাঞ্জাবি কেউ দেন, 6টা পায়জামা কেউ দেন। আছেন কেউ কি? আছেন ভাই, মাশাআল্লাহ। খাওয়ার কি হয়নি? হ্যাঁ, মানুষ অধৈর্য খুব। একটা উদ্দেশ্য আছে, তাও বোঝে না। আচ্ছা, আচ্ছা দোয়া করি। আলহামদুলিল্লাহ, সালাম সালাম তাবারাক রাব্বানা তাআলা তাজাল আকরাম রব্বানা জালামনা ফাসানা ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনা মিনাল খাসিরিন ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফির আন্না সাইয়্যাতিনা ওয়া আবরার রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা যুররিয়াতানা কুররাতা আয়ুনিন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা যুররিয়াতানা কুররাতা ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ولا تجعل غلا للذين آمنوا ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। হে রব্বুল আলামিন রদরি আলাম, আমরা যে পড়লাম, 1 বছর ধরে পড়লাম, আর কেউ পড়ালাম, আল্লাহ আমাদের তুমি সমস্ত পড়াপড়া তুমি কবুল করো রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আমাদের যারা আর্থিক সাহায্য করলো, পড়ার জন্য রব্বুল আলামিন, তারাকে তুমি গ্রহণ করলাও। হে রব্বুল আলামিন, অত্র মাসে সমস্ত শিক্ষক ছাত্র যারা আমরা শ্রম দেবেন, আল্লাহ আমাদের শ্রম তুমি কবুল করো রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে তুমি রিয়াকার রাখেন রব্বুল আলামিন। হে রব্বুল আলামিন রদরি আলাম, এই মাসে যারা কায়েম দায়েম করেছে, যা চলে গেছে রব্বুল আলামিন, তাদের খবরকে নূর দিয়ে মুনাওয়ার করে দাও। আল্লাহ আমাদের সকলে একাকুশন থেকে পৌঁছে দাও রব্বুল আলামিন। বিশেষ করে দোয়া করি আমার জাগির বাবা জীবন এবং আহমদ হোসেন পীর সাহেব এবং বড় মাওলানা সাজ্জাদ সাহেব, যারা এই ভিত্তি দিয়েছিল, তারা তোমরা রে মাগফিরাত রব্বুল আলামিন। এ রব্বুল আলামিন, এক কথায় বলি, যারা চলে গেছে তার ধর্মের রব্বুল আলামিন, তোমার দিনে তুমি সৈনিক বানাও রব্বুল আলামিন। আল্লাহ তাকে আলেম বা আমিল তুমি রব্বুল আলামিন। দুনিয়াতে আলেম পাওয়া যায় কিন্তু আমল পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাদেরকে আমল বা তৌফিক দাও, যা পড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমল বা তৌফিক দাও রব্বুল আলামিন। দোয়া করি এই এলাকার জন্য, যারা জাগির পোষে দেয় রব্বুল আলামিন, যারা মাটি চলে গেছে রহে মাগফিরাত করো, আর যারা বেঁচে আছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দাও, তাদের ধৈর্য বরকত দাও। এ রব্বুল আলামিন রদরি আলাম, তাদের ইহতে পর মঙ্গল করো। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আমিন। এটা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার আজকে দিলে আলহামদুলিল্লাহ, পরশু দিই আলহামদুলিল্লাহ।